عابد شیر علی کی اہلیہ کی نماز جنازہ خالد پارک ناظم آباد میں ادا کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز، چودھری شیر علی، عامر شیر علی، عمران شیر علی، رکن قومی اسمبلی علی گوہر بلوچ، سابق وزیر مملکت طلال چودھری، سابق MNA میاں منان، حاجی اکرم انصاری، عرفان منان، MPs فقیر حسین ڈوگر، شفیق گجر، رانا علی عباس، میاں طاہر جمیل، ڈپٹی میئر امین بٹ، خواجہ رضوان، سابق صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم، سید ضیاء علمدار، مسلم لیگ نون کے ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات رانا احسان افضل خان، یونین کونسل چیئرمین افضل ڈوگر، معید اسلم، عاطف کسانہ، میاں رشید احمد، میاں عبدالرشید، عامر رفیق کمبو، ناصر دلشاد سندھو، اپوزیشن لیڈر میونسپل کارپوریشن شیراز کاہلو اور ممتاز صنعتکار خواجہ عاصم خورشید سمیت سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ مرحومہ کے نماز جنازہ مولانا خلیل الرحمان نے ادا کی۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ عابد شیر علی کی اہلیہ کی نماز جنازہ خالد پارک ناظم آباد فیصل آباد میں ادا کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف، چودھری شیر علی، عامر شیر علی، عمران شیر علی، رکن قومی اسمبلی علی گوہر بلوچ، سابق وزیر مملکت طلال چودھری، سابق MNA میاں منان، حاجی اکرم انصاری، عرفان منان، MPs فقیر حسین ڈوگر، شفیق گجر، رانا علی عباس، میاں طاہر جمیل، ڈپٹی میئر امین بٹ، خواجہ رضوان، سابق صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم، سید ضیاء علمدار، مسلم لیگ نون کے ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات رانا احسان افضل خان، یونین کونسل چیئرمین افضل ڈوگر، معید اسلم، عاطف کسانہ، میاں رشید احمد، میاں عبدالرشید، عامر رفیق کمبو، ناصر دلشاد سندھو، اپوزیشن لیڈر میونسپل کارپوریشن شیراز کاہلو سمیت دیگر نے شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یومیہ بنیادوں پر ادویات استعمال کرنے والے حضرات کے لیے بری خبر ہے۔ حکومت کی جانب سے ادویات پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ اب 1% کے بجائے ایڈوانس ٹیکس کے باعث عام آدمی کے لیے ادویات کی خریداری بھی مشکل ہو گئی ہے۔ فارماسیوٹیکل کاروبار سے جڑے تاجر کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت کی طرف سے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا۔ ادویات پر فنانس بل میں اب ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مینوفیکچر سے یہ ٹیکس اب چند دنوں میں خریداروں پر منتقل ہو جائے گا۔ فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں تنویر کی جانب سے ٹیکس کی مذمت کی گئی۔ اور ریٹیلر کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے جو بھی ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز گورنمنٹ کی طرف سے لگتے ہیں وہ عوام تک ہی شفٹ ہوتے ہیں۔ تو ادویات جس کے لیے ہم پہلے ہی گورنمنٹ سے بارہا درخواستیں کرتے رہتے ہیں کہ جو ادویات ہیں ان کو سستا رکھا جائے، اس کے لیے فارماسیوٹیکل ٹریڈ کو ہر ممکن حد تک فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ سستی ادویات جو ہیں وہ عوام کو مہیا ہو سکے۔ فائلر پر 0.5 جبکہ نان فائلر پر 1% ٹیکس لاگو ہوگا۔ ادویات کی قیمتیں تو آنے والے دنوں میں بڑھیں گی، مگر اس کے رد عمل میں فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن احتجاج کا بھی عندیہ دے رہی ہے۔ لوگوں نے چھوٹی موٹی ریلیز جو ہیں وہ بھی نکالنا شروع کر دی ہیں اور اس کے حوالے سے میٹنگز بھی جاری ہیں۔ ہمارے کل فیصل آباد میں بھی یہاں ہول سیلر اور ریٹیلرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس حوالے سے جو بھی اقدامات ہیں، کیونکہ یہ ایک فیصل آباد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ سابق صدر فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن میاں تنویر کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر اس بل وابستہ ٹیکس کو واپس لے، بصورت دیگر احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں بینائی سے محروم مریضوں کے لیے بری خبر۔ لائسنس بحال نہ ہونے پر الائڈ ہسپتال میں آنکھوں کی کورنیا کی پیمنٹ کاری کا کام رک گیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کہتے ہیں لائسنس جلد بحال ہو جائے گا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے آزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر آنکھوں کی کورنیا عطیہ ہونے کے بعد ان کی پیمنٹ کاری کی جا رہی تھی، جو اب رک گئی ہے، جس پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کا کہنا ہے کہ 2018 میں آنکھوں کی پیمنٹ کاری کی اجازت ملی تھی اور 2020 میں لائسنس ایکسپائر ہو گیا۔ 2018 میں شروع ہوا تھا ہیومن ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن سے باقاعدہ طور پہ اجازت لینے کے بعد 2020 میں یہ ایکسپائر ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ ہم نے ان سے اجازت لینے کے لیے دوبارہ پروسیس شروع کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو ہے اس کا پازیٹیو رپورٹ مل جائے گی۔ مریضوں کے تیماردار کا کہنا ہے کہ آنکھوں کے ٹرانسپلانٹ کے لیے والدہ کا نام لکھوایا تھا، لیکن وارڈ انتظامیہ ابھی پیمنٹ کاری کے حوالے سے نہیں بتا رہی۔ حکومت اس حوالے سے اقدامات کرے۔ میری والدہ ہے جی، ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ۔ الائڈس فائل شعبہ امراض چشم کی جانب سے فوت ہو جانے والے افراد کی کورنیا حاصل کر کے انہیں زندہ مریضوں کو پیوند کاری کے ذریعے لگائی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے کورنیا کے ٹرانسپلانٹ کی اجازت تاحال نہ ملنے پر
رجسٹرڈ مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں ٹی بی پھیلنے کی وجہ کیا ہے۔ سٹی 41 نے کھوج لگا لیا۔ سرکاری ٹی بی کلینک غلاظت زدہ نکلا۔ غریب مریضوں کا لیبارٹری میں جراثیم بھرے آلات سے ٹیسٹنگ کا عمل جاری۔ محکمہ صحت زنگ آلود آلات تبدیل بھی نہ کر سکا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی کی اس رپورٹ میں۔ طبی ماہرین کے مطابق اچھی خوراک استعمال نہ کرنے والے افراد زیادہ تر ٹی بی کے مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ غریب افراد کے لیے اس کا علاج معالجہ بھی مشکل ہے۔ محکمہ صحت جھنگ نے بھی مریضوں کو نظر انداز کر دیا۔ ٹی بی کلینک تو بنا لیکن سہولیات نہ ہونے کے باعث مریضوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال انتظامیہ ٹی بی کلینک میں لیبارٹری کی ابتر حالت سے ناواقف نکلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہسپتال بیماریاں بانٹنے لگا ہے۔ ہم یہاں پہ لیبارٹری میں آئے تھے ٹیسٹ وغیرہ کروانے، لیکن یہاں پہ لیبارٹری کی کوئی صفائی وغیرہ نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے تھک کے مر جاتے ہیں۔ بس 4 دنوں کا ہم لوگ لگاتار آتے ہیں، دوائی ملتی نہیں۔ اب یہ ٹیسٹ کرانا، یہ کرانا، وہ کرا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم ٹی بی اسپتال میں آئے ہیں اپنے والد کا ٹیسٹ کروانے۔ یہاں پر میرے والد صاحب ضعیف ہے۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا ہوں، دیکھا لیبارٹری کے سارے ناقص انتظام ہے، زنگ لگا ہوا ہے، ڈبوں میں کیڑیاں، اور ہمیں جو انہوں نے ٹیسٹ دیا وہ 22 سے کروائیں، اور ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ یہ اس کا نظام بہتر کیا جائے۔ ٹی بی کلینک کی لیبارٹری میں صرف بلغم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کے لیے زنگ آلود اوزار رکھے گئے ہیں۔ پوری لیبارٹری جراثیم سے بھری دکھائی دیتی ہے، جبکہ مریضوں کو بلڈ ٹیسٹ کروانے کی سہولت بھی دستیاب نہیں ہے۔ سٹی 41 کی نشاندہی پر ڈپٹی کمشنر فیاض محل نے ٹی بی کلینک کی حالت کو بہتر کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ میں نے سٹی 41 کی رپورٹ پر ہی اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ الحمدللہ اب وہاں پہ مشین بھی ہے، وہاں پہ پراپر ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ جو تمام مسنگ فیسلٹیز تھی وہ تمام کی تمام پرووائڈ کر دی ہیں۔ اب اس کی بجلی ماشاءاللہ چل رہی ہے، باقی جو اس کے واٹر کولرز ہے وہ بھی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ۔ لیکن میں بالکل دوبارہ سے جو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کی چیزیں، اور جیسے ہی میرے نوٹس میں چیزیں آئیں تو الحمدللہ اب یہ اس سے ٹوٹلی فنکشنل۔ ٹی بی کلینک میں آنے والے مریض بلا شبہ مشکلات کا شکار ہیں۔ محکمہ صحت عملے کی تعداد میں اضافہ اور جدید مشینری کی فراہمی سے پریشانی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ احتیاطی تدابیر کام کرنے لگی۔ کرونا کیسز میں نمایاں کمی۔ 24 گھنٹوں میں فیصل آباد ڈویژن میں کرونا کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ فیصل آباد، ٹوبہ، جنگ اور چنیوٹ میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کام کر گئی ہیں۔ کرونا کیسز میں نمایاں کمی واقع ہونے لگی ہے۔ 24 گھنٹوں میں فیصل آباد ڈویژن میں کرونا کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، جھنگ اور چنیوٹ میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ زیرو ریٹڈ ایکسپورٹ انڈسٹری کو رواں مالی سال کے دوران بھی ریلیف ملے گا۔ انڈسٹری کو سستی بجلی، سوئی گیس اور RLNG فراہم کی جائیں گی۔ ایسے میں FBR نے ایوان صنعت و تجارت، ایپٹما، PHMA اور ایپٹما سمیت دیگر ٹریڈ باڈی سے رجسٹرڈ یونٹس کی تفصیلات مانگ لی۔ کلیئرنس ملنے کے بعد تمام ایکسپورٹ یونٹس کو یوٹیلیٹی بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا 15,000 سرکاری سکولز میں دہاڑی پر اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ فیز 1 میں 13,736 اساتذہ بھرتی ہوں گے۔ 13 کروڑ 49 لاکھ روپے کا بجٹ مختص کر دیا گیا۔ پرائمری سکول کے لیے 720، ایلیمنٹری سکولز کے لیے 800 روپے دہاڑی مقرر۔ ہائر سیکنڈری سکولز کے لیے 1200 روپے دہاڑی پر اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا 15,000 سرکاری سکولز میں دہاڑی پر اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ فیز 1 میں 13,736 اساتذہ بھرتی ہوں گے۔ 13 کروڑ 49 لاکھ روپے کا بجٹ مختص۔ پرائمری سکول کے لیے 720، ایلیمنٹری سکولز کے لیے 800 روپے دہاڑی مقرر۔ ہائر سیکنڈری سکولز کے لیے 1200 روپے دہاڑی پر اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیز 1 میں 13,736 اساتذہ کو بھرتی کیا جائے گا۔ ٹوبہ ٹیکسی میں لگا سہولت بازار برائے نام، جہاں آٹا ہے نہ ہی چینی اور بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں۔
शहरी जमीन पर बैठकर इंतजार करने पर मजबूर हैं। जबकि अफसरान ठंडे कमरों में बैठकर सब अच्छा है की रिपोर्ट देने लगे। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। सहूलत बाजार टोबा टेक्सिंग बराए नाम इस्तेमाल होने लगा, जहां आटा है ना चीनी, जबकि लोगों के लिए बैठने का कोई इंतजाम भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग जमीन पर बैठकर इंतजार करने लगे हैं। इसके अलावा चंद रोज कबल आने वाली तेज आंधी की वजह से शेड भी टूट गए थे। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से लोगों के साये के लिए कोई इंतजाम न किया जा सका। ना आटा ना चीनी, कोई चीज सस्ती केड़ी चीज है, काम तो कोई समझ नहीं लगती है। ना कोई पानी का इंतजाम, ना छां का इंतजाम, ना कोई आटा ना कोई चीनी है। आई ਦਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਰੋਲ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈਦਾ। ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ गुजर जाता है इसी तरह गर्मी च खड़े खड़े। इस मौका पर खवातीन का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलियत मुहैया नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में तपती जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं। टाइम ना आउंदे नहींगे, ना टाइम ना सानू दिंदे आ। ਹੁਣ ਦੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਘਬਰਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਪੈਰ ਸੜਨ ਡਏ ਆ। सिटी 41 ने मसला उठाया तो डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद भी मुतहरक हो गए। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और म्युनिसिपल कमेटी को फौरी तौर पर इंतजाम मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। इनका कहना था कि लोगों की परेशानी का तदारक है, इसको जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। कुछ देर पहले आपको पता है कि यहाँ पर बारिश हुई थी बड़ी सख्त, और उसके बाद उसकी जो एक छत बनी हुई है वो भी ख़राब हो गई, और थोड़ी देर पहले जब उसको ठीक करवाने की बारी आई तो फिर मज़ीद दोबारा एक दफ़ा आंधी आ गई, और उसकी वजह से भी काफ़ी हमारा जो मॉडल बाज़ार है जिसके बाहर ये हम लोग सहूलत बाज़ार लगाते हैं उसके अंदर इश्यूज़ आए हैं, लेकिन उसको हम रिजॉल्व करें इंशाल्लाह ताला। आज की तारीख के अंदर उसको हम काफ़ी हद तक बेहतर कर लेंगे। देखना यह है कि अब कितने दिन तक लोगों को सहूलियत मुहैया हो सकेंगी, या इसी तरह से रोजाना इंतजार करना पड़ेगा। सहूलत बाजार तो हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं और दावे किए जा रहे हैं कि बेहतरीन आवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया की जा रही हैं, लेकिन टोबा टेक्सिंग के सहूलत बाजार में ना तो चीज़ें हैं और इसके साथ साथ किसी किस्म के इंतजामात का नाम तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं कि फैसलाबाद में मवेशियों की टैगिंग का मंसूबा खुडे लाइन लगा दिया गया। लीगी दौर में जानवरों के रजिस्ट्रेशन की मंसूबाबंदी की गई। मॉडल कैटल मार्केट में दफ्तर भी कायम हुआ, मगर एक भी जानवर की टैगिंग ना हो सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। मवेशियों की चोरी चकारी नहीं रुक पाएगी, ना ही मवेशियों का कोई रिकॉर्ड मरतब हो सकेगा, क्योंकि मवेशियों की टैगिंग का मंसूबा खुडे लाइन लगा दिया गया है। लीगी दौर में जानवरों की टैगिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन की मंसूबाबंदी की गई। मंसूबे के तहत मवेशियों को खास कोड जारी होना था, मगर मंसूबा फेल हो गया। तरकश मॉडल के तहत मवेशियों की पैदाइश से लेकर तमाम मालूमात जमा की जानी थी। मॉडल कैटल मार्केट में दफ्तर भी कायम हुआ, मगर एक भी जानवर की टैगिंग नहीं हो सकी। कैटल मार्केट में आए व्यापारी परेशान हैं। टैगिंग के हवाले से मैं बताया तो गया था, लेकिन हम तकरीबन यहाँ से 2-3 घंटे से विजिट कर रहे हैं। टैगिंग का ऑफिस भी बंद है, और ये जो जानवरों की टैगिंग का मामला है इस पे भी कोई अमल दरामद नहीं किया गया। हम जानवर खरीदते हैं, यहाँ पे आके हम खरीद के ले जाते हैं, हमें रास्ते में रोक लिया जाता है कि ये जानवर चोरी का है, वो हमें भी नुकसान है। ऐसे टैगिंग होगी तो हमें पता होगा कि इस पे टैग है, ये जानवर चोरी का नहीं, हम उसे बिना डाउट के खरीद सकते हैं। कैटल मार्केट भी सरकार की अजब पॉलिसियों की दास्तान बयान कर रही है। करोड़ों रुपए से मंसूबे शुरू करके बंद करना हुकूमती वतीरा बन चुका है। जरूरत इस अमर की है कि ठोस पॉलिसी बनाकर ही उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर आबिद शेर अली की अहलिया का इंतकाल। लंदन में आबिद शेर अली की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। नवाज शरीफ, इसाक डार, शेख मुस्लिम सरबुलंद, बैरिस्टर अमजद मलिक, नासिर भट्ट, इमरान सईद, एहतशाम जफर की आमद। पाकिस्तान के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली का आबिद शेर अली से इजहार ताज़ियत। इसी पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर आबिद शेर अली की अहलिया का इंतकाल। लंदन में आबिद शेर अली की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। नवाज शरीफ, इसहाक डार, शेख मुस्लिम सरबुलंद, बैरिस्टर अमजद मलिक, नासिर भट्ट, इमरान सईद, एहतशाम जफर की आमद। पाकिस्तान के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली का आबिद शेर अली से इजहार ताज़ियत। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर आबिद शेर अली की अहलिया के इंतकाल पर लंदन में उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। नवाज शरीफ, इसहाक डार, शेख मुस्लिम सरबुलंद, बैरिस्टर अमजद मलिक, नासिर भट्ट, इमरान सैयद, एहतशाम जफर की आमद। पाकिस्तान के मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली का आबिद शेर अली से इजहार ताज़ियत। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे लंदन में जो मौजूद हैं असद अली मलिक से। जी असद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि चौधरी आबिद शेर अली की रिहाइशगाह पर अभी थोड़ी देर कबल
सलमान शहबाज जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, वो तशरीफ लाए हैं। उनके साथ मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं और इससे कबल कायद मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, इसहाक डार, साबिक वफाकी वज़ीर खजाना और हसन नवाज और नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी जो हैं हाजी हनीफ, वो आबिद शेर अली की यात्रा पर मौजूद रहे। 3 आबिद शेर अली को हौसला दिया, गम से निढाल हैं इस वक्त, और जब उन्होंने अपनी मरहूमा अहलिया के बारे में गुफ्तगू की। जी असद मलिक, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि सलमान शहबाज, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार समेत दीगर की आमद का सिलसिला जारी है। आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर आबिद शेर अली की अहलिया के इंतकाल पर लंदन में उनकी रिहाइश गाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। नवाज शरीफ, इसहाक डार, शेख मुस्लिम सरबुलंद, बैरिस्टर अमजद मलिक, नासिर भट्ट, इमरान सईद, एहतशाम जफर की आमद, पाकिस्तान के मेंबरान कौमी और सोमाई असम्बली का आबिद शेर अली से इजहार ताज़ियत। जंग की सड़कों पर मौत का रक्स, 6 माह में 3000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसा में 37 अफराद जाँ बहक जबकि 3700 जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जंग की शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात में खौफनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 6 माह में 3000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 3700 अफराद जख्मी जबकि 37 अफराद लुक़मा अजल बने। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसात की बड़ी वजह मोटरसाइकिल, रिक्शा और गधा गाड़ियां हैं। तेज रफ्तारी और गलत ओवरटेकिंग की वजह से भी ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ, जबकि जगह जगह टूटी सड़कें भी हादसात का सबब बन रही हैं। फैसलाबाद के पर्ल सिटी ऑक्सीजिम में ताइक्वांडो टेस्ट लिया गया। बेहतर परफॉर्म करने वाले बच्चों को व्हाइट बेल्ट से येलो बेल्ट पर प्रमोट किया गया। हनान बुखारी रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजिम में बच्चों की ताइक्वांडो क्लासेस का एहतमाम किया गया। बच्चों में फाइट भी करवाई गई। बेहतरीन परफॉर्म करने वाले बच्चों को व्हाइट बेल्ट से येलो बेल्ट में प्रमोट किया गया। कोच और जजेस का कहना था कि बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्म किया। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था। व्हाइट बेल्ट से येलो बेल्ट तक का कोर्स बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया। इसमें मियां गुफरान की बहुत अच्छी मेहनत थी और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बेहतर परफॉर्म किया और बच्चों ने अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ऑक्सीजिम जो है ताइक्वांडो क्लासेस को और प्रमोट करेंगे। बच्चों ने ताइक्वांडो के हुनर दिखाए जिससे वालिदैन भी खुश नजर आए। इनका कहना था कि ऑक्सीजिम ने अच्छी तकरीब का एहतमाम किया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पहली बार ट्रॉफी मिली है। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात कि मुझे सेकंड पोजीशन मिली और मैं येलो बेल्ट पे प्रमोट हुआ। इट्स ऑल डेडिकेटेड टू माय सर। अगली क्लास में प्रमोट होने वाले बच्चे भी खुश दिखाई दिए। माशाल्लाह से जो उनकी पोजीशन थी, जिस तरह उन्होंने याद किया और किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, माशाल्लाह रियली ग्रेट, माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी बच्चों के लिए। कॉम्पिटिशन हुआ है और इनको प्राइज़ दिया गया। ये बच्चों के लिए अपने अंदर एक मोटिवेशन है और दूसरे बच्चों के लिए डेफिनेटली है ही है। ऑक्सीजिम के ऑर्गेनाइजर टीम का कहना था कि आने वाले दिनों में भी ऐसी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। पाकी वजीर बराए अक़लियती उमूर शनीला रुत ने कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान से मुलाकात की। दाऊद नगर में वाक़या वासा के डिस्पोजल से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल पर के बारे में आगाह किया गया, जबकि कमिश्नर ने वफाकी वजीर के हमरा वासा डिस्पोजल और मुल्हिका स्कूल का दौरा भी किया। पाकी वजीर शनीला रुत फैसलाबाद पहुंची तो कमिश्नर साकिब मन्नान को मदीना टाउन से मुल्हिका दाऊद नगर डिस्पोजल स्टेशन से पैदा होने वाले मसाइल पर ब्रीफ किया। कमिश्नर साकिब मन्नान और डीएमडी वासा अदनान निसार वफाकी वजीर के हमरा दाऊद नगर डिस्पोजल स्टेशन पर पहुंच गए। बादजा मुल्हिका स्कूल का दौरा भी किया, जहां वफाकी वजीर ने बदबू और जनरेटर से पैदा होने वाले शोर बारे ब्रीफ किया। गंदी स्मेल है वो बहुत डिस्टर्ब कर रही है। इसके अलावा बच्चों को बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो रही हैं। बच्चे बहुत छोटी उम्र से बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तकरीबन 1500-1600 बच्चे हैं। और हमारी हुकूमत का और हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये विज़न है कि हम पढ़ा लिखा पाकिस्तान देंगे, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएंगे। वफाकी वजीर शनीला रुत ने कहा कि डिस्पोजल स्टेशन के बाइस बदबू पैदा हो रही है। जनरेटर से पैदा होने वाले शोर से तुलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। इस हवाले से कमिश्नर ने सिटी 41 से गुफ्तगू में बताया कि मामला अदालत में है, ताहम बेहतर यही है कि मामला अदालत से बाहर ही हल किया जाए।
वासा का मौक़िफ़ है वो ये है कि जी उन्होंने 8 करोड़ रुपया लगाया और उन्होंने सारा ये प्रोजेक्ट बनाया, तो वो ये समझते हैं कि जी अगर इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए या इसको तोड़ा जाए तो इसके ऊपर बहुत सारे ऑडिट पैरा बन सकते हैं और सवाल जवाब हो सकते हैं। एक उनका नुक्ता नज़र ये है। दूसरा उनका नुक्ता नज़र ये है कि जी मामला इस वक्त अदालत में है और वहाँ से जब तक फैसला नहीं होता तो उस वक्त तक हमें इस मामले को ऑन होल्ड कर देना चाहिए। इस मौका पर वासा अफसरान और मसीही बरादरी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं, झंग में तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी के लिए इंतजामिया को 21 जुलाई तक की डेडलाइन दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने जल्द रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के बारे जायजा इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में MP मुआविया आजम, MP आसिफ काठिया समेत दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम स्कीमों पर जल्द रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल का कहना था कि तमाम इदारों में तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तारी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। तरक्याती कामों में मयार को मद्देनजर रखते हुए भरपूर मॉनिटरिंग की जाएगी। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान के डेरे पर लीगी कारकुनान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून हाजी इलियास अंसारी, जिला सदर यूथ विंग उस्मान अशरफ गुज्जर, UC चेयरमैन मियां अब्दुल रशीद समेत दीगर अहदेदारों और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राना सनाउल्लाह खान का कहना था, बजट के बाद कीमतों में इजाफा होने से हालिया महंगाई की लहर बर्दाश्त से बाहर है। हर तबके की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अगर इस सिलसिले में बरवक्त इक़दामात नहीं किए गए तो महंगाई का तूफ़ान रुकना मुमकिन नहीं रहेगा। उन्होंने PDM के मुतालिक भी अपने कारकुनों को एतमाद में लिया और कहा, पार्टी सदर शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में मुत्तहिद और पुरज़्म है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माशी मामलात पर नशिस्त का एहतमाम। सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत हाफिज एहतशाम जावेद की खुसूसी शिरकत। बाहमी ताउन और तिजारत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। एहतशाम जावेद का कहना है कि दो तरफा तिजारती ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बाहमी ताउन का फ़रोग़ कैसे हो सकता है, मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर इंटरनेशनल पाकिस्तान और बांग्लादेश वेबिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत की जानिब से हाफिज एहतशाम जावेद ने शिरकत की। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एतराफ़ से तिजारती अहदेदार और मुल्क भर के चैम्बर्स और कौंसलेट की जानिब से शिरकत की गई। इस मौके पर हाफिज एहतशाम जावेद ने बाहमी ताउन पर जोर देते हुए दोनों को एक दूसरे के तजर्बात के तबादले पर कहा। उनका कहना था कि बांग्लादेशी कारोबारी अफराद को CPEC में दावत दी है, जिस पर उनके जानिब से दिलचस्पी का इजहार किया गया है। ताहम जल्द दो तरफा मुलाकातें और दौरा समेत वेबिनार का सिलसिला जारी रहेगा। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी की जानिब से 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ को आज यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। अहदेदारों और जालों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत के खात्मे के खिलाफ घंटा घर चौक में एहतजाज किया। देखते हैं उमर अजमत की ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम की जानिब से चौक घंटाघर में 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने और मुल्क में मार्शल लॉ के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें सिटी सदर राना नईम दस्तगीर, जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक, साबिक जनरल सेक्रेटरी इंतजार अदील ताज, रहनुमा ट्रेडर्स विंग आफ्ताब बट, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा, सिटी सदर मिनॉरिटी विंग नईम याकूब ने शिरकत की। इसके अलावा शोबा खवातीन की डिविजनल सदर सकीना चौधरी समेत जियाले भी शरीक हुए। शुरका ने जमहूरी हुकूमत के खात्मे को मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। 5 जुलाई 1977 को इस मुल्क में मुंतखब जमहूरी मकबूल अवामी हुकूमत का खात्मा करके बदतरीन डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने जो मार्शल लॉ नाफज किया था, आज हम उसकी मजम्मत करते हुए यौम स्याह के तौर पर इसको मना रहे हैं। रहती दुनिया तक पाकिस्तान के अवाम उस दिन को यौम स्याह के तौर पर जानते और मनाते रहेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इस गरीब आवाम के लिए, इस नशेमन के लिए एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मसले राह बन के आया, मगर दुश्मनों ने उसकी अवाम पॉलिसियों की वजह से, अवाम को सहूलियात देने की वजह से, अवाम की नुमाइंदगी देने की वजह से, पार्लियामेंट के अंदर अवाम को अपना हक देने की वजह से उनको बर्दाश्त न हुआ।
مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک میں جمہوریت کی خاطر بھٹو خاندان کی لازوال قربانیاں ہیں، پارٹی قائدین کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ضیاء الحق نے جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں 5 جولائی 1970 کو جو اس نے جہاں ہماری گورنمنٹ کو ختم کیا، ہم اس کے لیے یوم سیاہ آج منا رہے ہیں۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قائدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک میں جمہوری نظام کے تسلسل کو قائم رکھنے اور سویلین بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عصمت، فیصل آباد۔ اورینٹل کالج فیصل آباد میں کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ نجی کالجز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری قاسم بٹر، پرنسپل اورینٹل اسکول حبیب گجر، ذکیر احمد، اساتذہ اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گلوکاروں نے آواز کا جادو بھی جگایا۔ جہانگیر اشرف کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے طلباء کو ریگولر کلاسز کا موقع ملا اور نہ ہی دوستوں کے ساتھ خوشگوار یادیں سمیٹنے کے لیے تقریبات ہو سکیں۔ تعلیمی ادارے کھلنے پر اورینٹل کالج فیصل آباد نے طلباء کی تفریح کے لیے کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ مقامی گلوکاروں کے سروں پر طلباء نے بنگڑے بھی ڈالے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ان کی فرمائش پر کالج انتظامیہ نے شاندار ایونٹ کا انعقاد کیا، جس سے وہ خوب لطف اندوز ہوئے۔ کالج بھی نہیں آئے، دوستوں سے بھی ملنا جلنا نہیں ہوا، تو آج سر قاسم کو ہم نے کہا تھا کہ بڑی فرمائشیں کی ہیں کہ ہمارا کوئی فیسٹیول کروائیں، تو آج انہوں نے فیسٹیول کروایا، بہت مزہ آیا۔ ہم پورا ایئر اس سال گھر میں بیٹھے رہے اور ہم بور تھے، اور اورینٹل کالج نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پر اپنی پرفارمنسز دکھائیں۔ رپورٹ آپ نے جانی، اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔